شیعہ مذہب میں دیکھیں یہ جو اسلام میں جو جہاد کا کانسیپٹ ہے نا جی سر، یہ شیعہ مذہب میں شدیداً حرام ہے جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے اور جیزس نہیں آئیں گے. جب جیزس آئیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تب جہاد ان کے حکم سے ہوگا. اس وقت تک جہاد شدیداً حرام ہے. جیسے سور کا نہ حرام ہے، جیسے شراب پینا حرام ہے، اسی طرح یہ شدیداً حرام ہے. جہاد بالسیف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے ساقط کر دیا تاکہ نسل سادات آگے بڑھتی رہے. بات واضح ہو رہی ہے. جہاد بالسیف کو ائمہ علیہ السلام، اس لیے امام حسین السلام کے بعد کسی امام نے جہاد بالسیف نہیں فرمایا، ساقط کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ان کی بنیادی کتابوں کے اندر لکھا ہے جہاد حرام ہے، جہاد حرام ہے. تو جب جہاد حرام ہے تو آج جو جہاد ہو رہا ہے، یہ ادھر مر گیا، جو وہ فلانا خامنائی مر گیا، وہ شہید ہو گیا، تمہارے بقول تو وہ حرام موت مرا ہے. جہاد حرام ہے، اس لیے تم کہتے ہو ابو بکر جو لڑے وہ حرام لڑے، عمر جو لڑے حرام لڑے، عثمان کے دور میں جو صحابہ لڑے وہ حرام موت لڑے. تو یہ جو لڑے ہیں یہ حلال موت لڑے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ترازو تو ایک رکھو. تم کہتے ہو یہ امام برحق کی قیادت کے بغیر جہاد حرام ہے، صرف امام لڑوا سکتا ہے، تو خامنائی کو تم نے امام بنایا ہوا ہے. جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور آگے کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمال غنیمت نکشور. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے دو گروپ بیان فرمائے، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار. ارشاد فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 74، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. ایک گروپ ہو گیا. دوسرا گروپ فرمایا والذین آووا، اور وہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی، یعنی انصار بنے. کتنے گروپ ہو گئے؟ دو. دونوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. اب اس قرآن مجید کے نص کے مقابلے میں کسی ذاکر اور ملے منوانے کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے؟ جو کہیں کہ جناب والا فلاں 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 ارتد الناس بعد وفات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا من ثلاثه نفر، کہ سوائے تین کے باقی ساری دوست کی ہیں. قرآن کہتا ہے مہاجر بھی پکے مومن ہیں، انصار بھی پکے مومن ہیں. یہ سورہ انفال، اور یہ سورہ انفال اتری ہی مقام بدر کے بعد ہے، مقام بدر کے بعد ہے. اللہ ان کو کیا کہتا ہے؟ یہ کچے مومن نہیں ہیں بلکہ یہ سارے پکے مومن ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کا رزق ہے، اور عزت کا رزق ہے. یہ کون ہے؟ مہاجرین و انصار. تعداد میں تھوڑے تھے، جذبے بڑے بلند تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے جذبوں کو یوں بھی بیان فرمایا. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 65. ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، اگر ان میں سے ہوں گے 20 صبر والے، اگر ان میں سے ہوں گے 20 صبر والے، برداشت والے، ڈٹ جانے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 کے اوپر غلبہ پائیں گے. کتنوں کے اوپر؟ 200. 20 ہوں صبر والے تو 200 پہ غلبہ، یعنی ایک بندے 10 پہ بھاری ہوگا. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر ان میں سے ہوں گے 100 صبر والے تو وہ غلبہ پائیں گے 1000 کے اوپر. کن 1000 کے اوپر؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں. کافر 1000 ہوں، مومن 100 ہوں، اور 100 کے 100 ڈٹ جانے والے ہوں، اللہ ان 100 کو 1000 کے اوپر غالب فرما دے گا. بِأَنَّهُ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قوم کافرین ہے یہ ناسمجھ قوم ہے. یہ کیا ہے؟ ناسمجھ قوم ہے. وہ جتنی مرضی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہو، سب کچھ ہو، لیکن ان کے پاس چونکہ جذبہ جہاد ہی نہیں ہے، جذبہ شہادت ہی نہیں ہے، ان کو بس دنیا 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 لڑیں گے. پیٹرول کی خاطر اور مختلف جناب والا مصنوعات کی خاطر، وہ مادیات کی خاطر لڑیں گے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ مادیات نہیں مل رہی، وہ آپ بھی بھاگیں گے، سپہ سالار بھی بھاگیں گے، کیونکہ ان کا لڑنا ہی طاغوت کے لیے ہوتا ہے. نہ سمجھ. اور بندہ مومن کا لڑنا یہ ہے، وہ الہ کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے. اس کو پتہ ہے بچ گیا تو غازی، مر گیا تو شہید. اللہ نے اس مقام پہ اہل ایمان کے جسموں کو بلند فرمایا. ایک بندہ کتنوں پر غالب ہے؟ 10 پر غالب ہے. آگے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، ہاں اللہ نے پھر تخفیف فرما دیا. اب کیا فرما رہی ہے؟ تخفیف. پہلے کہا کہ 1 کے مقابلے 10 کے مقابلے میں 1 بندہ مومن بھاری ہے. اب تخفیف فرما دی اللہ نے تم پر، اے مومنو. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ جانتا ہے کہ تم بھی کمزور ہو.
तुम भी आखिर गोश्त पोश्त हड्डी का जिस्म है, खून शून तुम भी रखते हो, वो भी खाना खाते, तुम भी खाना खाते हो, उनके अंदर खून दौड़ता है तो तुम्हारे अंदर कौन सा पेट्रोल दौड़ रहा है? तुम्हारे अंदर भी तो खून ही दौड़ रहा है। पित्ता जिगर तुम भी रखते हो, वो भी रखते हैं, इंसान वो भी है, इंसान तुम भी हो। अब अल्लाह ने तखफीफ कर दिया, तखफीफ करके फरमाया फ़इन यकुन मिनकुम मियतुन साबिरा, अगर तुम में होंगे 100 सब्र वाले, डट जाने वाले, यगलिबु मियतैन, तो वो 200 काफिरों पर भारी होंगे। पहले फरमाया 10 के मुकाबले में 1 बंदा मोमिन, अब फरमाया 2 काफिरों के मुकाबले में 1 बंदा मोमिन। वहीं यकुम मिनकुम अल्फुन यगलिबु अल्फैन बिइज़्निल्लाह, और अगर तुम होगे 1000 तो तुम 2000 पर गालिब रहोगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक और जगह पे इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सूरह बकरा दूसरा सिपारा है, एंड का रुकू है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कम मिन फियतिन कलीलतिन, बहुत सी थोड़ी जमातें, गलबत फियतिन कसीरा, बड़ी बड़ी जमातों पे गालिब आ जाती हैं बिइज़्निल्लाह, किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के, सब्र किसको कहते हैं? डट जाना, बर्दाश्त करना। जे सोना मेरे दुख विच राजी, सुख नु चुल्ले पावाओ, गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। और ये है वो लोग, और इसका नजारा पहली मर्तबा सारी दुनिया ने देखा मकाम बदर में। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर खुशाई। किसका दीन गालिब आ जाए? क्या मतमाई नजर है? हम रहे न रहे, दीन किसका गालिब आए? अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, अल्लाह का निजाम गालिब आ जाए। वो लड़ते हैं तो निजाम खुदा बंदे के लिए लड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मुजाहिदों की तारीफ बयान फरमाई। अब इसके मध्य मुकाबिल वो जो कहते हैं नहीं जी मुर्तद हो गए, बस 3 ही रह गए, मुझे बताएं शाम, इराक, यमन, मिस्र, ये सारे इलाके तुम्हारे दादों ने फतह किए? तुम तो पी पी के पोस्ट इतने हो कि तुमसे तो एक मक्खी नहीं मारी जाती। घोट घोट कीतियां, रब नाल गल्लां कीतियां, न नीतियां न कदा कीतियां। समझ आई? अली पाक खैबर पटिया, वो अली पाक की पटिया है, तू की पटिया है? शराबे पी के आके अहले बैत का जिक्र करने वालों, इनके एक एक जाकर पहले शराब पीता है, उसके बाद आके वो मिंबर पे खड़ा होकर जिक्र अहले बैत करता है। तुमने क्या उखाड़ा? आज तक तुम कुछ उखाड़ नहीं सके। इनकी बुनियादी किताबों के अंदर लिखा है जिहाद हराम है। जिहाद है, बोलिए ना, हवाला मैं दे रहा हूं, आप क्यों परेशान हो गए? जिहाद हराम है। तो जब जिहाद हराम है तो आज जो जिहाद हो रहा है, जो इधर मर गया, जो फलाना खामनाई मर गया, वो शहीद हो गया, तुम्हारे बकौल तो वो हराम मौत मरा है। जिहाद हराम है, इसीलिए तुम कहते हो अबू बकर जो लड़े वो हराम लड़े, उमर जो लड़े हराम लड़े, उस्मान के दौर में जो सहाबा लड़े वो हराम मौत लड़े। तो ये जो लड़े हैं ये हलाल मौत लड़े हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तराजू तो एक रखो। तुम कहते हो इमाम बरहक की क़यादत के बगैर जिहाद हराम है, सिर्फ इमाम लड़वा सकता है, तो खामनाई को तुमने इमाम बनाया हुआ है। फिर तराजू रखो ना। अगर वो नौजुबिल्लाह तुम्हारे बकौल जहन्नुम में गए क्योंकि इमाम बरहक के खिलाफ लड़े हैं, इमाम बरहक से पूछ के नहीं लड़े, तो ये इमाम बरहक से पूछ के लड़ा है। और हमारे दोस्त भी कहते शहीद शहीद शहीद, पता कोई नहीं है, ना उनके उसूलों का पता, ना अपने उसूलों का पता। बात समझ आ रही है? मिस्र किसने फतह किया है? इराक, अफगानिस्तान, यमन आदि दुनिया शेर कर दी। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत हजरत उमर फारूक कर रहे। वो इलाके फतह करने वाले कौन थे? तो सहाबा ही तो थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का आखिरी मर्तबा दीदार करने वाले सहाबा की तादाद है 1,44,000। और हुजूर ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, हाँ एक भी आयत सुनिए, एक भी हदीस सुनिए, पहुंचाओ। 1,44,000 में 10,000 सहाबा की भी कब्रें हिजाज में नहीं है, पूरी दुनिया में वो फैल गए। तो वो किस लिए फैले थे? कारोबार के लिए फैले थे। बोलिए भाई, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हुए अलाए कलिमतुल्लाह, दीन इस्लाम के लिए फैले। तो ये एक ज़िमनन बात आ गई। अब मैं उन गाजियों के नाम बताता हूं कुछ। मेरा इरादा तो था कि 313 के नाम ही बता दूं आज, जो जंगे बदर में शामिल हुए हैं। आज जितना जिक्र हुआ है इंशाअल्लाह वो आ जाएंगे। पहले जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, इनकी ड्यूटी थी मकाम अरीश पर, जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए छप्पर बनाया गया। तो अब सहाबा का मशवरा हुआ हुजूर के साथ कौन खड़ा हुआ? जब मौला अली इस हदीस के रावी हैं। आपने फरमाया लोगों बताओ बहादुर कौन है? उन्होंने कहा या अली आप बहादुर हैं। फरमाया नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं सबसे ज्यादा बहादुर कौन है। मकाम बदर में सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जहां सिपा सलार की हिफाजत की जाती है। रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए कौन खड़ा होगा? हजरत अबू बकर तलवार निकाल के कहने लगे तुम लड़ो, मैं रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए खड़ा हूं।
میں رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق مقام عریش, آج وہاں مسجد عریش ہے, مسجد عریش ہے. الحمدللہ وہاں میں نفل پڑھ کے سورہ انفال کی اور سورہ آل عمران کی وہ آیات تلاوت کی ہیں جن میں اللہ نے غزوہ بدر کو بیان فرمایا. یہ مجھے سعادت ملی ہے الحمدللہ. حضرت فاروق اعظم, دوسرے مجاہد کا نام حضرت فاروق اعظم, آپ لڑے. تیسرے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ ان کے ساتھ ہیں حضرت حمزہ شیر خدا, حضرت حمزہ اور حضرت مولا علی شیر خدا, اور ایک ہیں حضرت عبد المطلب کے شہزادے حضرت مقداد. تو یہ تینوں جو ہیں وہ بیک وقت نکلے, اور ادھر سے عتبہ شیبہ اور ولید نکلا, اور انہوں نے کہا حال بن مبارز, تو ادھر سے یہ مجاہدین اسلام نکلے اور انہوں نے پھر حال بن مبارز کا جواب دیا. حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ مارا گیا, مولا علی کے ہاتھوں ولید مارا گیا, اور جو 7 صحابی نکلے تھے حضرت شیبہ وہ خود زخمی ہو گئے, شہید ہو گئے. تو مولا علی نے پھر اور حضرت امیر حمزہ نے پھر دوسرے کو قتل کر دیا. وہ تینوں کافر ڈھیر ہو گئے. اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو گئی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں مقام بدر میں 24 کافر قتل ہوئے. مین آف دی وار کون تھے؟ مولا علی شیر خدا, قربان جائیں. حضرت امیر حمزہ نے ان کے بڑے کو مارا. پھر اس کے بعد آپ پھر جب جنگ شروع ہوگی تو آپ تلوار لے کے پھر نکلے, اوروں کو بھی فنار کیا. اس لیے عتبہ کی بیٹی ہے ہندا جو بعد میں مسلمان ہوگی تھی, تو حضرت ہندا نے قسم کھائی میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گی. تو اس نے پھر واشی غلام سے کہا کہ تم حمزہ کو شہید کر دو. مقام احد پہ پھر حضرت حمزہ واشی کے ہاتھوں شہید ہو گئے. لیکن بعد میں اللہ نے ہندا کو بھی دولت ایمان عطا کر دی اور واشی کو بھی دولت ایمان عطا فرمائے. بہرحال حضرت امیر حمزہ قاتل عتبہ تھے. چوتھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح, انہوں نے اپنے باپ کا سر اتارا تھا. واپسی پر قید جب وہ بنا تو اس نے گستاخی کی نبی پاک علیہ السلام کی, تو حضرت ابو عبیدہ نے سر اڑا کے اس کا سر پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا. آقا اب جو میرے حق میں فیصلہ وہ فرما دیجیے. چوتھے اخنس بن خبیب, پانچویں ارکم بن ارکم, چھٹے انس بن مالک, ساتویں ابی بن کعب, نویں بسبسہ بن عمر, 10ویں برا بن معرور, 11ویں اسعد بن یزید, 12ویں انس بن معاذ, 13ویں بشیر بن برا, 14ویں بشر بن سعد, 15ویں ابی بن معاذ, 16ویں اوس بن ثابت, اگلے صحابی ثابت بن اکرم, اگلے سالبہ بن حاتب, پھر انیس بن قتادہ, اوس بن سامت, ثابت بن خالد, ثابت بن حزال, سالبہ بن عمر, سالبہ بن غنمہ, جابر بن عبداللہ. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ روایت کیا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری. جابر اللہ نے ساری کائنات بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا تھا. یہ وہ حدیث روایت ہے. جبیر بن یاسر, جبار بن سخر, جبر بن عتیق, مقداد بن اسود, کعب بن سعد, عکاشہ بن محسن. یہ وہی عکاشہ ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے کرتا مبارک اتارا تو مور نبوت چومنے لگ گئے. عکاشہ بن محسن, ابو خزیمہ بن اوس, جب حضور نے فرمایا نا کہ 70,000 بندہ میری امت کا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا, تو حضرت عکاشہ اٹھے, آقا میرے لیے دعا کریں, ان 70,000 میں میں بھی ہوں. حضور نے دعا فرما دی. یہ عکاشہ ان 70,000 میں سے. ابو خزیمہ بن نوس, معوذ بن نفرا, معاص بن افرا, 2 بچے جنہوں نے کس کو قتل کیا؟ ابو جہل کو, کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. عبد الرحمن بن نوف لڑ رہے تھے, دائیں بائیں یہ بچے کھڑے ہو گئے, چاچا ہم تو ہیں انصار, مدینہ سے ہم آئے, قسم اٹھا کے آئے, ابو جہل کا کڑکا نکالنا ہے, ہم نے ابو جہل دیکھا نہیں ہے, بتا ابو جہل کون ہے؟ تو آپ نے کہا تم اسے کیا کرو گے, اس کی حفاظت کر رہا ہے اس کے گرد فوج کا دستہ. تو بچے کہنے لگے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ, یا ہم نہیں رہیں گے یا وہ نہیں. اچانک وہ مجھے نظر آیا, میں نے کہا وہ ہے. بس وہ یوں شاہین کی طرح جھپٹے, جاتے پہلے اس کے گھوڑے کی جو ہے وہ ٹانگیں کاٹی, پھر جب وہ نیچے گرا تو خنجروں سے وار کر دیا. اتنے میں ایک معوذ جو تھے ان کو پھر ایک کافر نے جو ہے وہ خنجر مارا, تلوار ماری, ان کا یہ بازو لٹک گیا اور صرف ماس تھوڑا سا چمڑا رہ گیا, وہ تکلیف دینے لگا. انہوں نے اپنا یہ بازو ٹانگ کے نیچے کر کے یہ بھی اکھاڑ دیا کہ جو جنگ میں حائل ہوتا ہے ہمیں وہ بازو بھی نہیں چاہیے. حضرت مولانا نور الدین جامی رحمۃ اللہ علیہ تعالی شواہد النبوت کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر حضرت معوذ کو بلایا اور وہ کٹا ہوا بازو سرکار نے لعاب دہن لگایا اور جوڑ دیا. کون دیتا ہے دینے کو, منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. معاذ اور معوذ یہ دونوں. قتادہ بن نعمان یہ وہی ہے جن کی آنکھ نکل گئی تھی.
حضور نے فرمایا صبر کرو گے تو جنت ہے، آنکھ ورنہ پھر آنکھ ٹھیک کر دوں گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت اپنی عطا پہ دے دیں، آنکھ میری مانگت پہ دے دیں. نئی نئی شادی ہوئی تھی، کہنے لگے حضور میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ میں خوش باش رہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کا ڈیلا اپنی جگہ پہ فٹ کیا، ٹھیک کر دی. یہ حضرت نعمان بوڑھے ہو گئے، قتادہ بن نعمان بوڑھے ہو گئے. اس آنکھ سے جو پہلے سے ٹھیک تھی اس میں نظر میں فرق آ گیا تھا، پر جو رسول اللہ نے ٹھیک کی تھی اس کی نظر اتنی ہی اتنی رہی. اس کے اندر وہ اس آنکھ کی نظر سے سوئی کے اندر دھاگا بھی ڈال لیا کرتے تھے. قتادہ بن نعمان، عقبہ بن وہب، خلیفہ بن عدی، معبد بن حارث، ایاز بن زہیرہ، یزید بن حارث، حلیدہ بن قیس، معتب بن قشیر، انترا مولا ابی سلیم، عقبہ بن عامر، خلاد بن عمر، معبد بن قیس، عمیر بن عوف، حسیمہ حلیف بن بہتازن، خلاد بن سوید، معبد بن عبادہ، عمیر بن ابی وقاص، عدی بن زعبہ، خلاد بن رافع بن حارث، عمیر بن حارث، اسما بن حسین، خبیب بن اصاف، عمر بن طلق، اسما اشجعی، خباب مولا عتبہ، معقل بن منذر، عمر بن سراقہ، عطیہ بن نویرہ، معن بن عدی، عمر بن سالبہ، عمر بن حارث، معوذ بن عمر، عمر بن معاذ، عقبہ بن عثمان، ملیل بن وبرہ، عمیر بن حمام، سراقہ بن قاب، منذر بن عمر، عمیر بن مالک، حویرث بن جبیر، منذر بن محمد، ذو الشمالین، خوالی بن ابی خولی، معاذ بن حارث، محزر بن ندلہ، عمیر بن مادن، حنیس بن حذیفہ، معاذ بن جبل، عوف بن افرا، رافع بن معلہ، مسعود بن ربیہ، اویم بن سادہ، زید بن ودیہ، مسعود بن اوس، فاقہ بن بشر، عبداللہ بن مسعود. عبداللہ ابن مسعود مکہ مکرمہ کے سب سے غریب صحابی، بکریاں چرایا کرتے تھے، کرائے میں بکریاں چراتے تھے. جب یہ ایمان لائے تو ابو جہل نے مارا تھپڑ اور زد و کوب کیا کہ ایمان سے باز آ جا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود باز نہ آئے. اور یہ جب بھی گزرتا تھا ابو جہل گالیاں بکتا تھا. تو مقام بدر میں جب حضور نے فرمایا ابو جہل کی خبر کون لائے گا، تو عبداللہ بن مسعود اٹھے، آقا مجھے اجازت دے میں خبر لے کے آتا ہوں. وہ زخمی پڑا ہوا تھا بچوں کے ہاتھوں، آپ ڈھونڈتے گئے اس کے پاس، اس کو دیکھا تو اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے اور کہا کہ اے ابو جہل مجھے پہچان کے میں کون ہوں، وہی جس کو تو نے تھپڑ مارا تھا، آج تجھے رب نے ذلیل کیا، ہمیں رب نے عزت عطا فرمائی. اللہ اکبر. جو مکے کا سب سے بڑا چودھری تھا اس کا سر اس کے ہاتھوں کٹوایا رب نے، جو مکے کا سب سے غریب بندہ تھا. عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. عزتیں کس کے پاس ہیں؟ عزتیں دینے والا کون ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں کو پل میں ذلیل کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. گدھا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدھا کر دے، گدھا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدھا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. اللہم مالک الملک. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ ساری سلطنت کا بادشاہ وہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود پھر سر کاٹ کے لائے نا ابو جہل کا، تو سرکار کے قدموں میں رکھ دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ابو جہل کا وہ سر، میرے حضور سجدہ شکر میں گر گئے. اللہ تیرا شکر ہے اس امت کا تو نے فرعون مار ڈالا، اس امت کا فرعون قتل کروایا. عبداللہ بن مسعود، فاقہ بن بشر، زید بن مزین، مستہ بن اساسہ، فروہ بن عمر، زید بن خطاب فاروق اعظم کے بھائی، محمد بن مسلمہ، ابو کبشہ فارسی. یہ زید بن خطاب ان کا مزار اقدس ہے نجد میں، ریاض شہر میں ان کا مزار ہے. یہ ختم نبوت کی جنگ میں شامل ہوئے تھے مسلمہ کے خلاف. تو ابو کبشہ فارسی، زید بن سہیل، مبشر بن عبد منذر، قیس بن محسن. بات کرنی ہوتی ہے تو باہر چلے جایا کریں. وہب بن سعد، مالک بن عمر، قیس بن عبد المنذر، زکوان بن عبد قیس، محرس بن عامر، قیس بن سکن، قطابہ بن مظعون، حضرت حاتب بن ابی بلتعا. یہ وہی صحابی ہیں جن سے ایک غلطی ہو گئی تھی بدر میں. یہ شامل ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر غلطی ہوئی، انہوں نے خط لکھا، جاسوسی کی خط لکھ دیا کہ ہم مکہ والوں حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ خط ایک عورت کو دیا، وہ عورت خط لے کے جا رہی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مقام خاخ میں تمہیں ایک اور بری عورت ملے گی گھوڑے پہ سوار. فرمایا جاؤ اونٹ پہ سوار ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے آؤ. مولا علی شیر خدا گئے، حضرت زبیر بن العوام گئے، ایک تیسرے صحابی مقداد بن الاسود گئے، مقام خاک پہ جا پایا. مولا علی شیر خدا نے کہا سن
तेरे पास खत है, खत बरामद कर दे दे हमें। उसने कहा मेरे पास तो है ही नहीं। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा ने तलवार निकाली, कहा रसूलुल्लाह का बयान गलत नहीं हो सकता, इज्जत से देती है तो दे ले, वरना मैं तेरे कपड़े उतार के खत बरामद कर लूंगा। फिर उसने जूरे के नीचे से खत यूं आके कर दिया, वो खत लेकर मदीना पाक आए, मौला उस औरत को भी साथ लिया। तो हजरत ये हातिम बिन अबी बल्ता बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा हजरत फारूक आजम खड़े हुए, हुजूर इजाजत है मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं, जंगी राज लीक कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम खामोश हुए। थोड़ी देर बाद फरमाया हातिम बदरियों में से, और अल्लाह ने बदर वालों को माफ कर दिया, अल्लाह ने बदर वालों को माफ कर दिया। हारिस बिन अनस, ये हारिस बिन अनस वो है कि जो शहीद हुए तो इनकी वालिदा आई नबी पाक के पास, अर्ज किया या रसूल अल्लाह बताइए मेरा बेटा जन्नत में है या जहन्नम में है? अगर जहन्नम में तो मैं ऐसा बैन करूंगी कि सारा मदीना देखेगा, और अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र करूंगी। सरकार मुस्कुरा पड़े, बुखारी की हदीस। फरमाया तू कहती है कि वो जन्नत में या दोज़ख में? वो जन्नत में नहीं, जन्नतुल फिरदौस में है। कहां है? जन्नतुल फिरदौस में। हारिस बिन खुजैमा, हारिस बिन अरफजा, खुबैब बिन असवद, हारिस बिन नौमान, हारिस बिन सुराका ये शहीद हुए। हारिसा बिन मालिक, खुबाब बिन मुनजर, रबई बिन राफी, मुसलाज बिन अमर, कैस बिन अबी सासा, राफी बिन यजीद, मुरसद बिन अबी मुरसद, कुतबा बिन आमिर, मालिक बिन तिहान, अम्मार इब्ने यासर, हजरत अम्मार इब्ने यासर मक्के के गरीब घराने के, जिनकी आंखों के सामने उनका वालिद भी शहीद किया गया, वालिदा भी शहीद की गई। अबू जाल बदबख्त ने किया, ये जंगे बदर में शामिल हुए, ये बदरी साहबी हैं। और जब इनको आग में डाला अबू जाल और एंड कंपनी ने, इतने में नबी रहमत शफी उम्मत जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। सरकार ने देखा, फरमाया या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार कमा अला अबी इब्राहिम, आग इसी तरह ठंडी और सलामती वाली हो जा अम्मार के ऊपर जिस तरह तू इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। हजरत अम्मार कहते हैं मुझे वो आग में डाल के चले गए। मैं फिर जब निकला रसूल पाक की बारगाह में पहुंचा, हुजूर ने फरमाया अम्मार अभी तू शहीद नहीं होगा, अभी तू फौत नहीं होगा, एक वक्त आएगा मौला अली शेर खुदा का वो जमाना, फरमाया एक जंग में तू शहीद होगा, ना अबू बकर का जमाना, ना उमर का, ना उस्मान का, बल्कि अली का जमाना होगा, तू जंग लड़ेगा और तेरे हालत के नीचे उस वक्त दूध जाएगा, फिर तू शहीद हो जाएगा। हाँ जी, अभी भी इल्म गैब कोई नहीं है, बताइए भाई। अल्लाह अकबर। अम्मार इब्ने यासर, राफे बिन अंजदा, साबित बिन खुद्दा, साबित बिन अरकम, बिलाल पाक, हजरत बिलाल हबशी, अय्यास बिन बुकैर, सबी बिन कैस, अमर बिन अबी सरा, खवात बिन हुबैर, खुजैम बिन फातिक, रुखैला बिन सालिबा, साद मौला हातिब, सलमा बिन असम, शुजा बिन वहाब, अच्छा खुलैया बिन सालबा, मसऊद बिन अबी खलदा, कैस बिन मुखल्लद, रिफा बिन अमर। इनमें से बाद साहबी वो हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, लेकिन आप सुभान अल्लाह फरमाते रहे ना। ये है वो जो बेसरो सामान ही लड़ पड़े, पत्थर उठा के लड़े, डंडे उठा के लड़े। उकाशा में जिनकी बात पीछे कर गया हूं, रसूल पाक के पास है, यार रसूल अल्लाह मुझे तलवार दे दे, मैं लड़ना चाहता हूं। हुजूर के हाथ में खजूर की छड़ी थी, हुजूर ने फरमाया ये लो। जैसी वो खजूर की छड़ी उन्होंने पकड़ी, वो तलवार बन गई और हजरत उकाशा उस तलवार से लड़ते रहे। फिर हजरत उकाशा के पास सारी जिंदगी वो तलवार रही। फिर हजरत उकाशा की औलाद में से फिर एक खलीफा ने वो तलवार खरीदी, कितने लाखों दिरहम दे के वो तलवार खरीदी गई, जो रसूलुल्लाह के हाथ की तलवार थी। तो रिफा बिन अमर, सुभान अल्लाह, मसूद बिन साद, काब बिन नुमार, मालिक बिन मसूद, किनाना बिन मोहसिन, खुजैमा बिन औस, साबित बिन खालिद, तमीम मौला साद, बिशर बिन बरा, बुहैर बिन अबी बुहैर, साइब बिन उस्मान, अब्दुल्ला बिन नौमान, खुदाश बिन कुदादा, दुकैन बिन साद, जुबैर बिन अल्लवाम, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फुफी के बेटे, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दामाद और अशरा मुबशरा सहाबी। और हुजूर ने फरमाया कि जुबैर जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। और जुबैर को भी हुजूर जो है फरमाया ये मेरा हवारी है, जिस तरह हर नबी का हवारी होता है, जुबैर मेरा हवारी है। जुबैर बिन अल्लवाम, साद बिन उबैद, सालम बिन उमैर, सुहैब रूमी, सुहैब रूमी, रोम से आए थे, ये रूमी शहजादे थे। इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा कि ये जमाना आखिर ज़मा पैगंबर का जमाना है। फिर उन्होंने पादरियों से पूछा, सारे मालूमात लेकर ये मक्का आ गए। हजूर की बेइज्जत से पहले ये मक्का आ गए। जैसे हजूर ने ऐलान नबूवत किया, इनके कानों में आवाज पड़ी, ये इब्तिदाई मुसलमानों में मुसलमान हो गए। सुहैब यहाँ आके चूंकि थोड़ा सरमाया रूमी पैसा भी लेकर आए थे, तो बड़े ताजर बन गए, मक्का के कारोबार करते करते ताजर बन गए और यही रिहायश कर ली। और किस गरज से आए थे? गरज यही थी, जब इस्लाम का सूरज चमकेगा, आखिर ज़मा पैगंबर जाहिर होंगे तो मैं उन पे ईमान ले आऊंगा।
तो कलिमा और ईमान की गरज से आए थे, ताजिर भी बन गए। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, मुसलमान हो गए। 13 साल मक्का में रहकर मदीना मुनव्वरा में अपना सारा साजो सामान तजारत का ऊँटों पे लादा मदीना की तरफ रवाना हुए। काफिरों को पता चला, उन्होंने रास्ते में सुहैब रूमी को रोक दिया, कहा सुहैब मदीना नहीं जाने देंगे, ये सारा माल मक्के का, मक्का वापस जा, तजारत कर, बिजनेस कर, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अगर तू मदीना जाना चाहता है तो मक्के का 1 टका भी हम मदीने नहीं जाने देंगे, ये सारा माल वापस जाएगा। हज़रत सुहैब रूमी ने कहा अच्छा माल लेके मुझे छोड़ दोगे? उन्होंने कहा जी छोड़ देंगे। फरमाया ये ले जाओ सारा माल। तने तनहा सुहैब मदीना पहुंच गए, और जब पहुंचे तो पांव की जूतियां भी टूटी हुई थी और खून बह रहा था हज़रत सुहैब का। ये थे आशिक अल्लाह के, ये थे आशिक रसूलुल्लाह के। सुहैब रूमी मकाम बदर में मौजूद, रिफा बिन अमर, मुआज बिन अमर, काब बिन अमर, ज़ियाद बिन उमर, मुसअब बिन उमैर। ये मुसअब बिन उमैर मक्के के शुराफार, मक्के के उमरा में इस कदर अमीर साहबी, अल्लाह अकबर, ईमान लाने से पहले एक जोड़ा सुबह पहनते थे, एक जोड़ा शाम पहनते थे, जो पहन लेते थे वो गरीबों को दे देते थे, और उनके जोड़े मुल्क शाम से और मुल्क यमन से आया करते थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हज़रत मुसअब बिन उमैर इतने अमीर, और खुशबू ऐसी आला किस्म के लगाया करते थे कि मक्का मुकरमा में वो खुशबू किसी के पास नहीं थी। और जब गली बाजार से गुजरते थे तो मुद्दतों बाद में खुशबू आती, घंटों, और लोग कहते कि यहां से मुसअब गुजरा है। और जब वो ईमान लाए तो सारा सरमाया, साजो सामान उनसे रिश्तेदारों ने छीन लिया, चाचे ने छीन लिया, वालिदैन ने बाइकॉट कर दिया, हत्ता के गुदड़ी पहनकर मक्का मुकरमा में फिरा करते, और गुदड़ी फटी होती। एक ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, कोई हुजूर की जब नजर पड़ी तो सरकार की आंखों में आंसू हुए। फरमाया ये मुसअब का हाल अल्लाह के इश्क ने कर दिया, अल्लाह की मोहब्बत में मुसअब का ये हाल हो गया, गुदड़ी फटी हुई है जा बजा। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारे, किधर मादर बरादर जानो माल, औलाद से प्यारे। यही वो मुसअब बिन उमैर है जो हूबहू हम शक्ल मुस्तफा थे। जब मकाम ओद में शहीद हुए, बदर में शामिल है। ओद में इन्हीं के हाथ में झंडा था कि काफिर ने जब कत्ल किया, उसने समझा मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैंने कत्ल कर दिया, उसने फिर शोर मचा दिया, मोहम्मद कत्ल हो गया। यहीं से फिर अफरा तफरी मची। तो हजरत मुसअब बिन उमैर और आलिम कुरान थे। जब मदीना वाले 72 की तादाद में हुजूर के पास, बल्कि 12 की तादाद में आए, वो उकबा उला हुई, 12 की तादाद में आए तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप हमें कुरान पढ़ाने के लिए, मसले समझाने के लिए कोई हस्ती दे दें। हुजूर ने मुसअब बिन उमैर की ड्यूटी लगाई कि जाओ मदीना जाओ। तो इन्होंने एक तो उनको कुरान पढ़ाया, समझाया, मसले समझाए, साथ वो खुफिया तबलीग भी जारी रखते थे। जब अगले साल आए तो 72 की तादाद में सहाबा हो चुके थे। हजरत मुसअब बिन उमैर, हाँ, इस्लाम का मदीना मुनव्वरा में पहला मुबल्लिग कौन है? मुसअब बिन उमैर है। मालिक बिन नबी खौली, रबिया बिन अक्सम, मालिक बिन दुखशम, साबित बिन नौमान, खुराश बिन सुम्मा, तमीम मौला खुराज, बशीर बिन अब्दुल मुनजर, बहास बिन सालिबा, खुबाब बिन अर्त। ये खुबाब बिन अर्त मुहाजिर साहबी हैं और ये गुलामों में से थे। किसमें से? गुलामों। इनकी मालिका उम्मे अनमार इन्हें रोजाना मारा करती थी, कोड़े जला के हजरत खबाब को लटा दिया करती थी। खबाब कलमा छोड़ दे, हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दे। वो आहद हजरत बिलाल की तरफ वो भी इश्क में फना हो चुके थे, हत्ता के उनके जिस्म से चर्बी पिघल के कोले ठंडे होते थे। ये खबाब बिन अर्थ वो साहबी। और जब माल मुल्क मिस्र फतह हो गया, शाम फतह हो गया, इराक फतह हो गया, माल गनीमत आए, साहबा अमीर हो गए, खबाब बिन अर्थ भी अमीर हो गए। तो एक दिन रोने लगे। हज़रत फारूक आज़म कहने लगे खबाब क्यों रोते हो? कहा रोता इसलिए हूं, कहीं मार का बदला दुनिया में तो नहीं दिया जा रहा। जो मारे हमने मक्के में खाएंगे, कहीं उनका सिला तो दुनिया में नहीं मिल रहा। हमने तो मारे खाई थी अल्लाह की रजा के लिए, हमने तो आखिरत के लिए खाई थी, दुनिया के लिए नहीं खाई। और फारूक आजम कहते खबाब जरा पीछे से कमीज तो हटा, मुझे दिखा। तो जब दिखाते तो हजरत फारूक आजम रोने लग जाते। जख्मों के निशान, चर्बी पिघलने के सफेद सफेद निशान होते। खबाब बिन अर्थ बदरी साहबी, अब्दुल्ला बिन हक, खालिद बिन कैस, जकवान, साद बिन अबी वक्कास, हुजूर के मामू जान, रिश्ते में मामू जान थे। और साद बिन अबी वक्कास वो हैं जिनके बारे में हुजूर ने ये दुआ की, अल्लाह साद जो भी तुझसे दुआ करे हर दुआ कबूल फरमा लिया कर। हजरत साद आशिक मौला अली थे। इंशाअल्लाह मैं ये जब मौला अली का जिक्र छिड़ेगा तो मैं बयान करूंगा। यही है वो साद जिन्होंने कहा था दरियाए दजला पे घोड़े दौड़ा दो दजला दरिया के ऊपर, और दजला दरिया को कह दिया था अपनी जगह पे टिक जा, अगर तू हमारे इलाही का पाबंद है तो हम भी अल्लाह के हुक्म से निकले। सारा लश्कर इस्लामी साद बिन अबी वक्कास की क़यादत में दरिया पार कर रहा था।
اور جب پار ہو گئے پھر میں کسی مجاہد کی کوئی شے تو نہیں گر گئی, ایک مجاہد آگے ہوا, حضرت میری کوئی پیالہ گر گیا, آپ نے کہا دریا سے ہمارے مجاہد کا پیالہ واپس کر دیں. پانی بہا کے آگے لے چکا تھا, وہ پانی پھر وہاں کا تھوڑا پانی جو ہے وہ اپنا گردش کرتا ہوا کنارے تک آیا, پیالہ واپس کر دیا. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ مقام کیسے ملا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. بس جلدی سے کچھ اور صحابہ کے نام, سعد بن زید, سہیل بن حنیف, سہل بن حنیف, مسعود بن قیس, مالک بن ربیعہ, زید بن اسلم, رفاع بن عبد المنذر, مالک بن نمیلان, مالک بن قدامہ, ربی بن ایاس, عمارہ بن حزم, ثابت بن عمر, ثابت بن خنسا, تمیم بن قیار, بشیر بن سعد, یسیس بن عمر, معجز بن زیادہ, خالد بن قیس, خارجہ بن زید, خارجہ بن زید. یہ مقام یمامہ میں بھی حاضر ہوئے تھے ختم نبوت کی جنگ میں, اور حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ بازار جا رہے تھے کہ ان کو اٹیک ہوا, فوت ہو گئے. جب ان کا لاشا لایا گیا خواتین رونے لگ گئیں اور آپ کو غسل دے کے کفنا کے رکھا گیا. خواتین انصار آ رہی تھی, رو رہی تھی. حضرت خارجہ بن زید کفن سے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وہو خاتم النبیین وہو خاتم النبیین. ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول, عمر الفاروق امیر المومنین, عثمان بن عفان امیر المومنین. یہ حضرت کن کے جملے تھے؟ حضرت خارجہ بن زید کے. میرا لاشا بھی کہے گا الصلوۃ والسلام. یہ ہیں وہ جنہوں نے ختم نبوت کی جنگیں لڑی, بعد مرنے کے بھی ختم نبوت کا نعرہ ان کی زبان پہ تھا. رافع بن معلہ, سعد بن معاذ, یہ مشہور انصاری امیر, سلامہ بن سلمہ, سفیان بن بشیر. جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, زمین ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور آگے کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نمال غنیمت نہ کشور کشائی. صحابہ کرام میں سے جو بدر میں شامل ہوئے ان میں ایک نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ. یہ طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں, وہ جن کو ایک ہی محفل میں حضور نے جنت کی بشارت سنائی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں اور حضرت زبیر بن العوام دونوں کے بارے میں فرمایا کہ جا رہا یا فی الجنہ, یہ دونوں ہی جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے بعض اصحاب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے عشق میں اور اللہ کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہو گئے کہ ارشاد فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا ہے. ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے اصحاب بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ کی بارگاہ میں کر دیا, اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر دیا ہے, تو ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یہ سورہ احزاب آیت نمبر 23. ارشاد فرمایا مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا, ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ سے جو وعدہ کیا وہ پورا ہو گئے کر دیا, اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے گی اور ہم اپنا وعدہ پورا کر دیں گے. حضور نے فرمایا ان میں یہ طلحہ بن عبید اللہ بھی شامل ہے جو بدری صحابی ہیں جن کا نام لیا. اسی طرح دوسرے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود, ایاز بن زہیر, عبیدہ بن حارث. یہ پہلا بدری شہید ہے عبیدہ بن حارث, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں. عاقل بن بکیر, عثمان بن مظعون, یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے اور جنگ بدر کے بعد ہجرت کے پورے 30 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا, جن کے جنازے پہ ام الولا نے کہا تھا کہ تم پکے جنتی ہو. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ, میں رسول اللہ کے تکے نہیں لگاتا, میں پکی خبر دیتا ہوں. تو اس موقع پہ بعض لوگ جو ہے وہ غلط ترجمہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے بارے میں بھی انجام کی بے خبری کا بتا دیتے ہیں. تو یہ عثمان بن مظعون بڑے درویش صحابی, شب زندہ دار, روزے دار, ساری رات جا کے اللہ کی عبادت کرنا, دنیا و ما فیہا سے بے خبر عثمان بن مظعون. عامر بن فہیرہ, یہ وہ صحابی ہیں کہ 3 دن حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں رہے, تو یہ 3 دن آقا کریم علیہ السلام کو صبح و شام بکریوں کا دودھ پلایا کرتے تھے. عتبہ بن غزوان, یہ عتبہ بن غزوان, عمار بن زیاد, عبداللہ بن طارق, عباد بن بشیر, عمارہ بن حزم,
आसिम बिन साबित, ये वो सहाबी हैं कि जिनको बाद में कुरैशियों ने गिरफ्तार किया। 10 सहाबा में से ये गिरफ्तार हो गए, बाकी 8 तो कत्ल हो गए, कत्ल कर दिए गए। 2 गिरफ्तार हुए जिनमें आसिम बिन साबित भी हैं। इनको फिर गिरफ्तार करके मक्का ले जाया गया और मक्का ले जाकर इन्हें कैद कर दिया गया। तो जिस घर में ये कैद थे, ये बुखारी शरीफ के अंदर वाक़या आता है बाबुल करामात में से, कि आपको कैद किया गया तो वहां की जो घर की मालिका थी उसने क्या देखा कि हजरत आसिम बिन अदी जो है, आसिम बिन साबित जो है, ये अंदर बंद कमरे में भी बेमौसमा फल खा रहे थे। बेमौसमा फल का वो मौसम ही नहीं था जो अंदर था, और ताले भी लगे हुए हैं, अंदर फल कैसे गया? अल्लाह अकबर। जो बंद कमरे में हजरत मरियम को फल दे सकता है वो आसिम बिन अदी को भी दे सकता है, आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला। फिर इनको बाद में शहीद कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन शरीक, आसिम बिन अदी, उबैद बिन जैद, अमर बिन जमोह, ये अंसारी साहबी हैं। अमर बिन जमोह ये वो अंसारी साहबी हैं, इनके बेटे हो गए मुसलमान, और मुसलमान भी हुए सहाबी रसूल हजरत मुसअब बिन उमैर के हाथों। वो पहले जो कारी थे, पहले जो मुबल्लिग थे मदीना मुनव्वरा के, तो उनके बेटे की ख्वाहिश थी कि बाबा भी मुसलमान हो जाए, और बाबा बड़े पक्के बुत परस्त। अब हजरत सैयदना मुसअब बिन उमैर ने कहा कि हम एक तरकीब करेंगे। तरकीब ये क्या करेंगे, जब तुम्हारा बाप सो जाएगा हम बुत को पकड़ेंगे और पकड़ के किसी गंदी जगह पे फेंक देंगे, खुद ब खुद पता चल जाएगा ये तो अपने आप को भी नहीं बचा सकता, ना नफा देता है ना नुकसान देता है, किसी के बारे में क्या खबर रखेगा। रात को बेटे ने और हजरत मुसअब बिन उमैर ने बुत को पकड़ा, गले में रस्सी डाली और ले गए, घसीटते हुए मदीना पाक की जो अरूड़ी वगैरह थी वहां फेंक दिया। ये अमर बिन जमोह उठे इबादत करने के लिए, बुत की तो खुदा गायब। अब खुदा की तलाश में निकले तो पता चला सुबह जला वाला जो तो ऊंधे मुंह पड़ा हुआ है और उसके पखाना भी लगा हुआ है सारा। उसको अच्छी तरह धोया कर के फिर बड़े गुस्से होते रहे कि किसने मेरे खुदा के साथ ये किया, मैं अभी पूछ लूंगा, ये करूंगा। सारा दिन गुस्से में और गालियों में गुजर गए। रात को फिर जो सोए तो खुदा फिर गायब। अब वो किसी और उरूड़ी में। 3-4 दिन ऐसे ही हुआ। फिर एक दिन इन साहबा ने वो बुत को पकड़ा और एक कुएं के अंदर उल्टा लटका दिया। तो अमर बिन जमोह फिर उस वक्त उनकी आंखें खुल गई कि जो अपना आप बचा नहीं सकता, ना गंद से, ना अपने आप को कैद खाने से, ना कुछ, तो वो किसी का ना नाफी हो सकता है ना जार हो सकता है। उस वक्त फिर अपने बेटों की बातें सुनकर हजरत मुसअब बिन उमैर की तबलीग से ये मुसलमान हो गए। ये भी बदरी साहबी हैं। अमर बिन सालिबा, आयद बिन माइद, आमिर बिन उमैया, अब्दुल्ला बिन हुमैरी, आसिम बिन अक्की, अबस बिन आमिर, अब्दुल्ला बिन रवाहा, अब्दुल्ला बिन सालिबा, अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम, उबादा बिन खशखास, अब्दुल्ला बिन रबी, अब्दुल्ला बिन काब, अब्दुल्ला बिन उरफ्ता, अब्दुल्ला बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जाद बिन सालिबा, अजलान बिन नौमान, उतबा बिन रबिया, अब्दुल्ला बिन अब्द मुनाफ, उबादा बिन सामत। ये उबादा बिन सामत वो सहाबी हैं कि नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनके यहाँ कैलूला फरमाया करते थे। दोपहर का ये खाना हुजूर के लिए बिस्तर। तो एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम आप माहवे आराम थे, सरकार उठे मुस्कराते हुए। तो इनकी जो ज़ौजा थी उन्होंने अर्ज किया हुजूर आज खिलाफ मामूल मुस्कराए। इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का एक लश्कर मुझे दिखाया गया जो समंदरी सफर कर रहा है और वो कस्तुतुनिया के इलाकों पर यानी कुफार के इलाकों पे हमला आवर है और अल्लाह ने मेरे उस लश्कर की बख्शिश फरमा दी है। और वो पहला लश्कर जो था जो गया, जिस लश्कर के बारे में हुजूर ने फरमाया, तो उम्मे मिल्हान बिनते हराम कहने लगी हज़रत उबादा बिन साबित की बीवी, या रसूलल्लाह दुआ करें अल्लाह मुझे उस लश्कर में शामिल कर दे। हुजूर ने दुआ फरमा दी कि अल्लाह तुझे उस लश्कर में शामिल कर। सरकार फिर माहवे आराम हो गए। थोड़ी देर बाद सरकार फिर मुस्कुराते उठे, फरमाया कि कस्तुतुनिया शहर पे यानी रोमन अंपायर में जो हमला करने वाला एक और मुझे लश्कर दिखाया गया जो समंदर क्रॉस कर रहा है। तो इन्होंने अर्ज की हुजूर दुआ करें मैं उस लश्कर में भी शामिल हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम पहले लश्कर में हो। तो ये हजरत उम्मे हराम जो थी ये पहले लश्कर में शामिल हुई, वापसी पे ये शहीद हो गए, तो दूसरे लश्कर में शामिल नहीं हो सकी। और पहला लश्कर जिनकी क़यादत में गया है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया सारा लश्कर बख्शा हुआ है, उसकी क़यादत करने वाले सहाबी का नाम है हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान। तो ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद बिन हंबल सब किताबों के अंदर ये रवायत है। इससे पता चला कि हजरत अमीर मुआविया जन्नती सहाबी हैं। तो उबादा बिन साबित, उब्बाद बिन कैस, उकबा बिन उस्मान, अदी बिन अबी रगबा, अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसम, गन्नाम बिन नौस, फाका बिन बिशर, कुदामा बिन मज़ऊन, कैस बिन सुकन, फरवा बिन अमर, काब बिन हिजार, काब बिन जैद, काब बिन मालिक, ये वो सहाबी हैं। आप भी बदरी थे, दो और सहाबी बदरी हैं, उनका नाम आगे आएगा, हलाल बिन उमैया एक और सहाबी थे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तबूक जाने का हुक्म दिया 9 हिजरी को, किस हिजरी को? 9-10 हिजरी का ये जमाना बनता है। हुक्म दिया कि तबूक में जो है वो
ईसाइयों के खिलाफ जंग, जो मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों ने लश्कर तैयार किया है कबल इसके कि वो मदीना आए, हम ही बॉर्डर पे उनको जा लेंगे। तो हुजूर 30,000 का लश्कर लेकर तबूक के लिए रवाना हुए। तो ये जो काब बिन मालिक थे ना, इनका इरादा हुआ कि मेरे पास बड़ी तेज ऊंटनियां हैं, लश्कर पैदल जा रहा है, कुछ सवारी, तो आपको पता है कुछ सवार हूं कुछ पैदल हूं, तो आस्ता आस्ता ही लश्कर जाएगा, मैं पीछे तेज ऊंटनियों से जाके सरकार से मिल जाऊंगा। बस कहते हैं काब बिन मालिक कि आज जाता हूं कल जाता हूं, आज जाता हूं कल जाता हूं, आज जाता हूं कल जाता, इसी करते करते 20 दिन गुजर गए। फिर मुझे पता चला हुजूर तबूक पहुंच गए हैं। फिर मैंने कहा आज जाता हूं कल जाता हूं, आज जाता हूं कल जाता हूं, बस इसी आज कल में पता चला कि हुजूर वापस आ रहे हैं। अब जब हुजूर जब वापस आ गए तो बड़े बड़े मुनाफिक भी मदीना में रह गए थे। हर कोई या रसूलल्लाह मेरी वाइफ बड़ी बीमार थी, मेरी घर वाली बड़ी बीमार थी, मैं बड़ा बीमार था, मैं इसलिए जा नहीं सकता। हुजूर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं मेरा भी दिल करा कि मैं झूठ बोल ही लूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि अल्लाह तो हर चीज की खबर रसूलुल्लाह को दे देता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं झूठ की वजह से फंस जाऊं। वो तो थे मुनाफिक, कहने लगे या रसूलल्लाह बस सुस्ती हो गई। आके करीम अलैहिस्सलाम ने सुस्ती का सुना, सरकार ने चेहरा अनवर फेर लिया। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं हदीस तो मैंने सुन रखी थी कि सच निजात देता है और झूठ है हलाक कर देता है। अब जब सरकार ने चेहरा अनवर फेरा ना, तो मेरे लिए तो सारी दुनिया ही तंग हो गई। और इधर सरकार ने फरमाया काब से किसी ने भी नहीं बोलना। अपनों पे चश्मे गजब कभी कभी होता है, अपनों से भाई काट भी कभी कभी होता है, गैरों पे ठीक है, अल्लाह अकबर, गैर आए हैं जाए हैं, लेकिन जो अपने होते हैं ना, अपनों को यूं ही तो नहीं छोड़ा जाता। कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी ने हजूर के कहने के बाद मुझे ना बुलाया, मैं सलाम का जवाब दूं वो भी चेहरा फेर दे। 40 दिन गुजर गए। कितने दिन? 40 दिन। कहते हैं कि जब 41वां दिन हुआ, हजूर की तरफ से एक सहाबी आया, उसने कहा कि अपनी बीवियों से भी जुदा हो जाओ, अब खुद ही कपड़े धोने, खुद ही खाने पकाने, खुद ही सारा कुछ करना। कहते दुनिया और तंग हो गई। हत्ता के एक इलाके का ईसाई गवर्नर था, उसकी तरफ से एक कासिद आया, तो उसने मुझे खत दिया। मैंने खत पढ़ा तो उसके अंदर लिखा था मैंने सुना है तेरा नबी तुझसे नाराज हो गया, दुनिया तुझ पे तंग हो गई है, आ हमारे इलाके में आ जा, हमारा मजहब कबूल कर, तुझे हम अपना नौकरी भी देंगे, तुम्हारी शादियां भी करेंगे। कहते हैं कि जब मैंने उसका खत पढ़ा तो मैं खौफ की वजह से और जलाल की वजह से इतना मैं कांपा, मेरा दिल किया कि जमीन फट जाए, मैं अंदर निकल जाऊं। कि काफिर भी मुझसे उम्मीद करने लगे कि ये फिर जाएगा। कहते हैं जे सोना मेरे दुख विच राजी सुख नूं चुल्ले पावा। मुझे उस वक्त पता चला कि मदीना पाक में और भी मेरे अलावा कोई है कि जिनसे ये बाइकाट हो रहा है। मुझे पता चला 2 और सहाबा भी हैं, 2 और सहाबा भी हैं। मैंने कहा खैर सल्ला है, खैर सल्ला है। फिर वो कल्ला बंदा हो ना, वो डर जाता है, 2 कहते खैर सल्ला। 50 दिन गुजर गए। मदीना पाक के खरीदो फरोख्त करन जाऊं, कोई खरीदो फरोख्त ना हो, कोई करे ना, कोई बुलाए ना, कोई सलाम दुआ नहीं, बीवियां जुदा हो गई, खुद ही कपड़े धोने, खुद ही खाने पकाने, अच्छा हाल भी कोई ना पूछे। ये होता है जो अपने होते हैं उन पे कभी चश्मे गजब होता है जब सुस्ती हो जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक दाना ही तो खाया था, हाँ जी, तो कहां से फिर कहां तशरीफ ले आए। कहते हैं हजरत सैयदना काब बिन मालिक 50वां दिन जब हो गया, अच्छा मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता, डेली पढ़ता, मैं हुजूर को देखता, हुजूर चेहरा अनवर फेर लेते, मैं कहीं और होता, हुजूर मुझे देखते, और जब मैं महसूस करता हुजूर देख रहे हैं तो मैं हुजूर की तरफ देखता, हुजूर दूसरी तरफ देखते। ये सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नूं चुल्ले पावां। पर मुनाफिकों की तरह मैंने हुजूर को छोड़ा नहीं है। कहते हैं जब 50 दिन गुजर गए, मैं अपने घर में बैठा कपड़े धो रहा था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी और उन 2 सहाबा की माफी के लिए कुरान की आयतें नाज़िल फरमा दी। और मुझे यकीन नहीं था कि मेरी माफी कुरान में आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरह तौबा है, आयत नंबर है 117 118, ये 2 आयतों में फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्य वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरति मिन बादि मा काद यग़ीज़ु क़ुलूब फ़रीक़िन मिनहुम सुम्मा ताब अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। व अलस सलासति, वो 3 वाला सलासती, अल्लाह ने रहमत की तवज्जो फरमाई उन तीनों पर। पीछे है नबी पर भी रहमत की तवज्जो, मुहाजिरीन पर भी, अंसार पर भी, ये सारा आगे फरमाया वाला सलासती, तीनों पर भी रहमत की तवज्जो फरमा दी। अल्लाज़ी खुल्लिफू, जो पीछे रह गए थे, जो पीछे 3 रह गए थे। मुनाफिकों का जिक्र है नहीं है, 3 बदरियों का जिक्र है। उन तीनों पर क्या किया? रहमत की तवज्जो फरमाई। हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्दु, यहां तक कि जमीन उन पे तंग हो गई। बिमा रहुबत, जबकि जमीन तो बड़ी वसी है। वदाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, हत्ता कि उनके दिल भी तंग हो गए, जानें तंग होंगी। ऐसी तंगी आप
دیکھ لیں بائیکاٹ ہو جائے سوشل میڈیا, سوشل بائیکاٹ ہو جائے, لوگ نہ بلائیں, رشتہ دار نہ بلائیں, بیوی بھی نہ بلائیں, بچے بھی نہ بلائیں, اس انسان سے پوچھو گزرتی کیا ہے. تو فرمایا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا عَلَيْهِ, ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ پھر بھی ہم پہ رحمت کی توجہ فرمائے گا. یعنی انہوں نے یقین نہیں چھڑیا, اللہ سے وہ بے یقین نہیں ہوئے. ثم تاب علیہم لیتوبوا, فرمایا اللہ نے ان پر توجہ فرما دی رحمت کی, اس لیے کہ انہوں نے توبہ کی. ان اللہ هو التواب الرحیم, اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا, رحم فرمانے والا. تو یہ کعب بن مالک, اسی طرح کلفہ بن سالبہ, لبدہ بن قیس, مہج بن صالح شہید, مظہر بن رافع, محمد بن سلمہ, مدلاج بن عمر, معتب بن عوف, مالک بن نمل, معتب بن قشیر, مالک بن رفاعہ, مالک بن مسعود, مغیث بن عبید, معاذ بن مائس, مجزر بن زیاد, معبد بن قیس, مناف بن حبیب, ملیل بن زید, نذر بن حارث, نعمان بن عارج, نعمان بن عبد عمر, نعیمان بن عمر. یہ جو نعیمان بن عمر ہے یہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے. جب دیکھا نا سرکار کی طبیعت مبارک ذرا بوجھل ہو گئی ہے لوگوں کی سن سن کے, تو یہ موقع تلاش میں ہوتے تھے, سرکار کو کوئی چٹکلا سنا دیتے تھے, سرکار مسکرا پڑتے تھے. اچھا, نعمان بن حسن, نعمان بن سنان, نوفل بن عبداللہ. اگر آپ اجازت دیں تو بس یہ 5 منٹ اور ہیں, کر لوں بھائی, ذرا سبحان اللہ فرما لوں. یہ نعیمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سفر میں تھے کہ انہیں بھوک لگی. انہوں نے غلام سے کہا کھانا دو, انہوں نے کہا کھانا نہیں دینا. کھانا کیوں نہیں دینا؟ مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے منع کیا جب تک ہمارا آرڈر نہ ہو کھانا تقسیم ہے نہ کیا جائے. نعمان بن عمر کہنے لگے اللہ پھر یاد رکھی کھانا میں لے کے رہوں گا. قریبی گئے ایک قبیلے میں, جا کے کہا ہمارا ایک غلام ہے میں بیچنا چاہتا ہوں, آپ لیں گے؟ انہوں نے کہا کیا قیمت؟ کہنے لگے 8 اونٹ. 8 اونٹ لے کے آ گئے اور یہ بھی کہہ دیا وہ کہے گا میں غلام نہیں ہوں, لیکن آپ نے اس کی بات ہی نہیں ماننی. وہ قبیلے والے آ گئے, اس غلام کو لے گئے, 8 اونٹ لے کر آتے ہی ذبح کر دیے, دیگیں چڑھا دی. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا تو آپ نے پھر وہ 8 اونٹ دے کے غلام دوبارہ خریدا, اور ادھر 8 اونٹ پک کے لشکر اسلام کے پیٹوں میں بھی ہے. یہ نعمان بن عمر تھے. نعمان بن عاصر, نعمان بن سلام, یہ وہ ہیں لاڈلے جن کی اللہ نے بخشش فرما دی ہے. ہاں جی, نوفل بن عبداللہ, نعمان بن مالک, معقل بن منذر بن عمر, واقد بن عبد مناف, ودیع بن عمر, واقد بن عبداللہ, حبیل بن وبرہ, وہب بن سعد, ورقہ بن ایاس, حانی بن نیار, حلال ابن امیہ. یہ بھی وہ تینوں میں سے تھے جو تبوک میں پیچھے رہ گئے. حلال بن معلہ, یزید بن خدام, یزید بن رقیش. اب آپ سبحان اللہ فرما لیں. ان میں ایک نام میں نے نہیں لیا, لیکن حضور میں وہ تھے بھی نہیں بدر میں, نبی پاک نے انہیں بدر میں شامل فرمایا. وہ کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان. حضرت عثمان غنی لشکر بدر میں موجود نہیں تھے, بدری نہیں ہیں, لیکن حضور نے انہیں بدر میں شامل فرمایا اور بدر کے مال غنیمت میں حصہ بھی عطا فرمایا. وہ کیوں نہیں تھے؟ اس کی وجہ تھے کہ حضور کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی مدینہ پاک میں. حضور نے فرمایا عثمان تم اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے یہاں رہو, ہم بدر جا رہے ہیں. حضور جب واپس پلٹے تو حضور کی واپسی سے پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. ادھر فتح کی خوشخبری آ رہی تھی, ادھر سرکار کی شہزادی دنیا سے پردہ فرما رہی تھی. تو حضور نے ان کو پھر بھی بدر کا حصہ عطا فرما کے بدریوں میں شامل فرما دیا ایک. لیکن بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ایڈوانس ہی, اے معلوم آشے تم فقط وجبت لکم الجنہ, اے بدر والو آج کے بعد جو تمہارا دل کرے کرو, تم سب پہ جنت واجب ہو چکی ہے. ہو سکتا تھا کسی کا گمان ہو کہ اس میں عثمان تو شامل ہی نہیں, کیونکہ عثمان تو بدر میں نہیں تھا. حضور نے پھر علیحدہ بھی خوشخبری سنائی جب غزوہ تبوک کے موقع پہ فرمایا مال پیش کرو. سب صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال پیش کیا. حضرت عثمان غنی اٹھے, یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے. حضور نے فرمایا پھر ترغیب دلائی مال پیش کرو. پھر اٹھے یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان کے. حضور نے پھر ترغیب دلائی جہاد کے لیے مال پیش کرو. پھر حضرت عثمان غنی اٹھے, آقا میری طرف سے اسلام کے لیے 300 اونٹ بما ساز و سامان کے. اونٹ کتنی قیمت کا ہے بھائی؟ اونٹ کی کتنی قیمت ہے؟ ہاں جی, 5 لاکھ بھی کریں تو 100, 5 کروڑ تو 300, 15 کروڑ. لیکن جب گھر گئے تو واپس آئے تو 950 اونٹ لے کے آئے. کتنے اونٹ؟ 950 نبی پاک. اور پھر 40,000 دینار لے کے آئے. نبی پاک علیہ السلام دیناروں کو پلٹتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے ما در علی عثمان ما عمل بعد هذه, ما در علی عثمان ما عمل بعد هذه. آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے, کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا. قیامت کے دن عثمان بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. ادھر بدر میں بھی شامل فرمایا اور ادھر ایڈوانس علیحدہ بھی ایک خوشخبری سنا دی. حضرت عثمان
غنی کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی عثمان غنی قبر دیکھ کے ڈر جایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا؟ ہم تو قبریں مردے دفنا رہے ہوتے ہیں، ساتھ گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے، جنازوں میں گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کا ڈر نصیب فرمائے۔ قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ باپ، نہ ماں، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ بیٹا، کچھ بھی، نہ بیوی، جن نالی تو پاپ کمایا کتنے نہیں اج تیرے، کلم کلا تو قبر میں، یا اسی کو روشن کر لے یا اسی کو اندھیرا بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔